टाइम जी असीं खड़े हाँ, इस टाइम मनोज कुमार थे अपना बचपन बिताया ते अपना उन्हां दी रिहायशां सन इत्थे। जनाब जिसले मनोज कुमार जी इत्थे रहिंदे सन ते बचपन तो मेरे मामे का मलक फजल हुसैन का नंबरदार का दोस्त सी और क्लास फैलो सी। जिसले इत्थे आया तो फिर आया तो मलक फजल नूं सद के मिलिया, फिर वो साडे कोल आया, सानूं रोटी उन्हां दी पकाई खाना शाना खा के। और कुछ मेरे गांव में जंडियाला शेर खां जो ज़िला शेखुपुरा पाकिस्तान में है, जो वारिस शाह जिन्होंने हीर लिखी, वहाँ बीता। और फिर जब पार्टीशन हुई उसके बाद दिल्ली किंग्सवे कैंप में बीता जैसा बीता बीत गया। उन्हें पूछा मैं कितने मेरा नाम मनोज कुमार है, असं जानने तुहानू क्योंकि फिल्मां दौर से असीं वेंदे हाँ, बच्चे फिल्मां वेंदे सां जी, रोटी फिल्म भी होर वेंदे फिल्मां बड़ी अच्छियां फिल्मां। तो उन्होंने आके खड़े उन्हें फिर असीं सब मेरे दोस्त ही उत्थे चाह बनवाई, उन्होंने खड़ोते उन्होंने चाह शाह पिलाई, मतलब खड़े ने। फिर पार्टीशन हो गई, कुछ फैमिली के मेंबर आ गए, कुछ पाकिस्तान में रह गए। तो हमारे परिवार में कोई 70-80 आदमी मारे गए, जिनमें मेरे सगे चाचा भी थे। तो 14 अगस्त को मेरे पिताजी रात को दीवारों से सर मार रहे थे। देख के तो रोंदा सी और सानू वेख के तो जफे मारदा सी ते आंदा सी यार ए वेख लो कि आ वक्त सी साडा ते किहा साडे गुजरान सी इत्थे ते हुण असीं कित्थे ते कित्थे एक दूसरे तो विछड़ गए हैं। वहाँ जी जनाब शेरशाह सूरी ने सरावां बनाइया सन। शेरशाह सूरी का पिंड आबाद करता जंडियाला शेरशाह का पहला इनू आंदे सन, फिर विकदा इसका नाम जंडा वाला शेरशाह का सी पहला है। अच्छा। जंडा वाले तो जंडियाला शेर खां बन गया। जी सत श्री अकाल, राम राम, सलाम अलैकुम जी। मैं सब दा पंजाब TV वालों शान गादी। इस टाइम जी असी खलोते हैं जी जंडियाला शेर खां शेखुपुरा पाकिस्तान। यह पिंड के बारे जी मैं अपना बचपन तो भी इस पिंड नूं सुनदा आया अपने वड्डियां कोल कि इत्थे बहुत वड्डे नाम इत्थों गुजर गए ने 1947 तो पहला। ये 4 पत्तियां होंदियां सन, मतलब एक पत्ती खोखरां दी, एक पत्ती पठाणा दी, एक पत्ती हिंदुआं दी खत्रियां दी, एक सिखां दी। इस बारे पिंड दे काफ़ी इतिहास लिखा जाता है। इस पिंड नूं अज भी पूरे वर्ल्ड जाना जाता। जंडियाला शेर खां एक तारीखी नाम है। जंडियाला शेर खां खासकर हीर रांझा दे खालक वारिस शाह दे वल्लों इस पिंड नूं दुनिया भर च अहमियत हासिल है। जंडियाला शेर खां दे तारीख वेखी जाए तो इत्थे बहुत वड्डे नाम गुजरे ने ते वड्डे इत्थे वकूए होए ने। तो इसलिए आपां सब दा पंजाब TV वालों शान गादी तुहानूं को थोड़ी जी तुहाडी खिदमत च यह स्टोरी पेश करन लगा जी। जंडियाले शेर खां च 1947 तो पहला जी अगर वेख्या जाए सब जो शुरू तो किया जाए तो इत्थे 1947 से पहला इंडियन एक्टर 1960 तो लैके 1980 तक इंडियन फिल्मां च उहदा नां रहा, बहुत वड्डा नां रहा, स्मार्ट हीरो इन इंडिया। और मनोज कुमार जी का नाम एक इतिहासिक पन्ने ते लिखा जाता है। तो उन्होंने जोड़े असी नैट ते खास वेखे कि उन्होंने इंटरव्यू खासकर साढ़े पिंड नूं याद करके अज भी उन्होंने जज्बात साढ़े उन्होंने जज्बात उन्होंने दिल च ने साढ़े पिंड वालों जंडियाला शेर खां वालों। तो जंडियाला शेर खां के जज्बात उन्होंने दिल दे विच ने। साडा भी दिल करदा कि असी भी क्यों ना उन्होंने जंडियाला शेर खां जिहड़ा साडा अपना पिंड है इस टाइम शेखुपुरा पाकिस्तान, वारिस शाह का पिंड तो मनोज कुमार का पिंड, तो क्यों ना असी मनोज कुमार के पिंड जाके उन्होंने कार जेह्ड़े उन्होंने गलियां जिथे उन्होंने बचपन गुजरिया तो जिथे उन्होंने यार बेली रहिंदे सन उत्थे इंटरव्यू देंदे फरमांदा कि मैं 10 साल मेरा गाँव जंडियाला शेर खान मुझे आज भी याद आता है इंटरव्यू में। तो क्यों ना फिर असी सोचा जाए क्यों ना असी मनोज कुमार दे वो कार तो जिथे मनोज कुमार रहा है साड़ी ये कोशिश है कि असी उन्होंने कार तुहाडे तक पहुँचाइए तो मनोज कुमार तक पहुँचाइए। साड़ी ये कोशिश है कि इस वीडियो मनोज कुमार तक पहुँचाया जाए। तो क्योंकि उन्होंने कार
ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹਜੇ ਵੀ ਉਸ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਯਾਰ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਜਾਣਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਹਜੇ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਜੰਡਿਆਲੇ ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਬੰਦਾ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਜੰਡਿਆਲੇ ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਬੜੀ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ। ਹੁਣ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ 10 ਸਾਲ ਆਪਣਾ ਬਚਪਨ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਆਓ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਆਓ ਫਰੈਂਡਸ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਕਿਹੜੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 10 ਸਾਲ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰ ਲੱਭਨੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਕੋਈ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਏ ਹਨ 1980 70 80 'ਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿ ਕਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀ। ਇਹ ਵੇਖਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਆਓ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਲੀ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਹਵੇਲੀ ਸੀ। ਆਹ ਗਲੀ ਖਲੋਤੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਘਰ ਸੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ ਜੀ ਗਲੀ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਇੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਬਚਪਨ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਆਪਣੇ 10 ਸਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀਮਤੀ 10 ਸਾਲ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਬਿਤਾਏ ਸਨ। ਇਹ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹਵੇਲੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਸੀ। ਆਪਣਾ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ 10 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜੰਡਿਆਲੇ ਸ਼ੇਰ ਖਾਂ। ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੌਕਰ ਚੱਕਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਨੌਕਰ ਚੱਕਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਕਮਰੇ ਕੁਮਰੇ। ਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਤੇ ਆ ਬਾਕੀ ਉਹ ਟਾਟਾ ਟੂਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਰਫੂ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ। ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੈ ਨੇ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੀ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਚਪਨ ਬਿਤਾਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣਾ 10 ਸਾਲ। ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਹਜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 47 ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਚਾਚੂ ਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਅੱਛਾ ਚਾਚੂ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਦੱਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਰਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ ਉੱਥੇ ਚਾਹ ਵਾਲੀ ਵੀ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਸੀ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਵੇਖਣ ਆਏ ਸਨ ਜੰਡਿਆਲੇ ਸ਼ੇਰ ਹਾਂ। ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਹਾਂਜੀ, ਅਦਾਕਾਰ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇ। ਤੇ ਜੰਡਿਆਲੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਆਏ ਸਨ, ਸਾਨੂੰ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮਗਾ ਕਿੱਥੇ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੂੰ ਕੋਈ ਫਿਲਮਾਂ ਦੌਰ ਸੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਸਾਂ, ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖਦੇ ਸਾਂ ਜੀ। ਰੋਟੀ ਫਿਲਮ ਵੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਨੇ ਫਿਲਮਾਂ ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਸੀ ਉੱਥੇ ਚਾਹ ਬਣਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਖਲੋਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਪਿਲਾਈ, ਮਤਲਬ ਖੜੇ ਨੇ ਬਸ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਮਤਲਬ ਆਂਸੂ ਸਨ ਕਿ ਮੈਂ ਜੰਡਿਆਲੇ ਸ਼ੇਰ ਖਾਂ ਦਾ ਮਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਖਲੋਤੇ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਅਦਾਕਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਮਤਲਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਐਕਟਰ ਦੇ ਕੋਈ ਸੈਕਟਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ ਜੀ। ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਅਦਾਕਾਰ ਲਾਹੌਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ 3 ਤੋਂ 4 ਆਦਮੀ ਸਨ ਤੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਸਨ। ਉਹਦੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਹੁਲੀਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਪੈਂਟ ਸ਼ਰਟ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ 40 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਯਾਦ, ਕੋਈ ਡੱਬੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਟ ਸੀ ਕੋਈ ਐਸੀ। ਤੇ ਪੈਂਟ ਹੈਗੀ ਸੀ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਦੀ ਕਲਰ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਨਕਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰਿਹਾ 40 45 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪੈਂਟ ਸ਼ਰਟ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। 40 45 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਸਨ। ਹਾਂ 40 ਕੁੰਡਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਨੇ, ਛੱਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਵਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕਾਰ ਚ ਆਏ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ ਕਾਰ ਚ ਆਏ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਕਾਰ ਚ ਆਏ ਸਨ। ਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹ ਪਿਆਈ ਸੀ? ਚਾਹ ਮਤਲਬ ਆਂਦੇ ਖੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਸੀ ਇੱਕ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਰੱਖੀ ਦੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ। ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ VCR ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਫੈਨ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਫੇਵਰਿਟ ਹੀਰੋ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਵੀ, ਬੜਾ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਂ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਾਂ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਜੰਡਿਆਲੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹਜੇ ਵੀ ਹੈ, ਘਰ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈ। ਯੂਨਸ ਮਹਾਜਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਾਨ, ਉਹ ਮਕਾਨ ਵੀ ਵੇਖਣ ਗਿਆ ਸਨ। ਮਕਾਨ ਵੇਖਣ ਹੀ ਆਏ ਸਨ। ਮਕਾਨ ਵੇਖਦੇ ਕੋਈ ਸੜਕ ਤੇ ਆ ਗਏ ਸਾਡੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੁਕਾਨ ਸਾਡੀ ਸਨ। ਉਹਦਾ 1-2 ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ, ਹੋਰ ਦੁਕਾਨ ਕੋਲ ਸੀ ਸਾਡੇ ਦੇ ਅਨਵਰ ਦੀ ਹੱਟੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈਗੀ ਅਨਵਰ ਦੀ ਹੱਟੀ। ਸਬਾ ਸਟਾਫ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅਨਵਰ ਦੀ ਹੱਟੀ। ਅੱਛਾ, ਅਨਵਰ ਦੀ ਹੱਟੀ ਤੇ ਆਏ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚਾਹ ਪੀਤੀ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਾਰਸ ਸੀ। 2 ਫਿਲਮਾਂ ਰਾਜੀ ਕੇ ਵੇਖੀ, ਅਸਲਮ ਭਾਈ ਨੇ ਵਾਰਸ। ਅਸੀਂ ਰਾਜੀ ਕੇ ਫਿਲਮਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ, ਇੰਡੀਆ ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖੀ ਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ? ਹਾਂਜੀ, ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਹਨ। ਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਲਕ ਮਨੀਰ ਖੋਖਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਅੰਕਲ ਜੀ।
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜੀ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੰਡਿਆਲੇ ਸ਼ੇਰ ਖਾਂ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਏ ਸਨ। ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਅੰਕਲ ਮਨੀਰ ਖੋਖਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਨੇ ਆ ਕਿ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਨੇ ਤੇ ਬਚਪਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਅਜੇ ਮਜ਼ੀਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ। ਜੀ ਚਾਚੂ ਜੀ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ ਜਨਾਬ। ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਮਲਕ ਮੁਨੀਰ ਅਹਿਮਦ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਖਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਖੋਖਰ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਤਲਕ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਜਿਸ ਲਈ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਮਾਮੇ ਦਾ ਮਲਕ ਫਜ਼ਲ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਦਾ ਦੋਸਤ ਸੀ ਔਰ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਸੀ। ਜਿਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਇਆ ਤੇ ਮਲਕ ਫਜ਼ਲ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਕਾਈ ਖਾਣਾ ਛਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਮੁਲੇ ਸਾਰੇ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਰੋਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਜੱਫੇ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਆਂਦਾ ਸੀ ਯਾਰ ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਆਹ ਵਕਤ ਸੀ ਸਾਡਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਗੁਜ਼ਰਾਨ ਸੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਰਨ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੀਕਾਨੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਧਰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਧਰ ਤਲਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਪੈਗਾਮ ਦਿੰਦੇ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਰਾਜ ਉੱਪਲ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦਾ ਦੋਸਤ ਸੀ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾੜਤ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਬਣਾਈ ਸੀ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਤਲਕ ਵਾਸਤਾ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਦੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਸਾਰੇ ਸਹੀ। ਤੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਅਗਰ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਣਾ ਚਾਹਣ ਤੇ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਆਉਣ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਾਂਗੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਮਾਰ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਤਲਕ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਸਾਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਤਲਕ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਨਾਨਾ ਸੀ ਮਲਕ ਰਹਿਮਤ ਖਾਂ, ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਆਦਮੀ ਸੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਅਸਰ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਇਹ ਖੱਤਰੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੈਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁੱਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ 3-4 ਆਦਮੀ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਦੀਵਾਨ ਚੰਦ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਲਾਲਾ ਮੂਲਕ ਰਾਜ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਸੀ। ਸਹਿਗਲ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਅੰਕਲ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਆਏ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਜੰਡਿਆਲਾ ਸ਼ੇਰ ਖਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਰਹੇ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ 2-3 ਘੰਟੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਕਾਇਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਚਾਹ ਸ਼ਾਹ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਐਕਟਰ ਹੋਰ 2-4 ਹੋਰ ਵੀ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਕੀਲ ਸੀ ਹਿੰਦੂ ਮੁੰਡਾ, ਉਹ ਸੀ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਕੋਈ 40 ਕੁ ਸਾਲ 38-40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਨ 37-38 ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਸੀ ਉਹਦੀ, ਤੇ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਜੰਡਿਆਲੇ ਸ਼ੇਰ ਖਾਂ ਜਦੋਂ ਜੀ ਉਹ ਸਨ 37 ਦਾ ਜੋ ਜੰਮ ਸੀ ਤੇ 47 ਸ਼ਾਮ ਜਨਾਬ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਤਲਕ ਸੀ। ਖਤ ਖੁਤ ਮਲਕ ਫਜ਼ਲ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਤੇ ਬੜੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਵਜ਼ੀਰ ਚੰਦ ਕਿਆਂ ਦਾ, ਮੁਲਕ ਰਾਜ ਕਿਆਂ ਦਾ, ਮੁਲਕ ਰਾਜ ਕਿਆਂ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਬਾਜੀ ਨਾਲ ਚੋਖੇ ਤਲਕ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇਵੀਦਾਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਸਰਾਵਤ ਦਾ ਮਕਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਉਹਦਾ ਮਕਾਨ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਦੁਕਾਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ? ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਯੂਪੀ 'ਚ ਲਖਨਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ ਰਾਜ ਉੱਪਲ ਕਿਆ ਨਾਲ ਉਹ ਜੰਡਿਆਲੇ ਸ਼ੇਰ ਖਾਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਸਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਬੰਨੇ ਸੀਰ ਸੀ, ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਦੁਕਾਨ ਸੀ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਤਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ? ਜੀ ਜੀ ਬੜੇ ਚਾਚੇ ਮੁਲਕ ਰਾਜ ਦੀ ਅੰਮਾ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾ ਜਨਾਬ, ਅੰਮਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪੋਤਰੀ ਪੋਤਰਾ ਸੀ। ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਕਾਕਾ ਆਂਦੇ ਸਨ, ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਸਵਰਨਾ ਆਂਦੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੰਦਰ ਤੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਕਰਨਾ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਿਲਣਾ ਉੱਥੋਂ। ਉਹ ਐਡਾ ਟੁਕੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਰੰਗੀਨ ਆਪਣਾ ਨਾਨ ਦਾ, ਰੋਗਨੀ ਨਾਨ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਨਾਬ ਹੋਣਾ ਆਪਣਾ ਕੁਨਕਾ ਉਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਸਨ, ਹਲਵਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਧਾ
ਪਿਸਤਾ ਬਦਾਮ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਅੱਧਾ ਦੂਸਰਾ ਹਲਵਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਬੇਲੀ ਖਾਣਾ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚਿੜੀਆਂ, ਘੋੜੇ, ਮਕਬਰੇ, ਮਸੀਤਾਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ ਹੋਣੀ ਖੰਡ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਦੇਣੀਆਂ ਸਨ। ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਜਿਹੜਾ 2-4 ਦਿਨ ਰਹਿਣਾ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਪੰਡ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਪਿੰਡ ਫਿਰ ਲਿਆਉਣੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਣੀ ਕਰਨੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤਲਕ ਸੀ। ਬੜਾ ਜੀ ਬੜਾ ਸਕਿਆਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਤਲਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਯਾਦ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਕੋਈ ਯਾਰ? ਸਾਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾ, ਦੁਆਨ ਚੰਦ ਸੀ, ਦੁਕਾਨ ਸੀ ਉਹਦੀ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇਵੀਦਾਸ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਰਾਜ ਦੇਵੀ ਦਿਆਲ ਖੱਤਰੀ ਸੀ, ਦੇਵੀ ਦਿਆਲ। ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਖੱਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਦੁਕਾਨ ਜਿੱਥੇ ਇਮਾਮ ਬਾਰਗਾਹ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਦੁਕਾਨ, ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਮਠਿਆਈ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਮਠਿਆਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ 5-7 ਸਾਲ ਸਾਂ ਦੇ ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ 1 ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਤੇ 1 ਰੁਪਈਏ ਦੀ 1 ਕਿਲੋ, ਉਸ ਵਕਤ ਕਿਲੋ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੁੰਦੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਸੇਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸੇਰ ਕਲਾਕੰਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਲਾਕੰਦ ਸੇਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, 600 ਰੁਪਏ ਦੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ 1 ਰੁਪਏ ਦੀ। ਕਰਤਾਰੀ ਲਾਲ ਖੱਤਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਸੁਨਿਆਰਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਸਨ 40 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੇਰੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਸੀ, 1 ਜਨਵਰੀ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਨਾ 39 ਚ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਨੱਤੀ ਬਣਵਾ ਕੇ ਪਾਈ। ਕਰਤਾਰੀ ਲਾਲ ਕੋਲੋਂ 5 ਰੁਪਏ ਦੀ 3 ਮਾਸੇ ਦੀ 20 ਰੁਪਏ ਤੋਲਾ ਸੋਨਾ ਸੀ, 5 ਸਿਰ ਘਿਓ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਇਹ 5 ਰੁਪਏ ਦੀ ਨੱਤੀ ਬਣਵਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਨੱਤੀ ਕਮਾਲ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਮੁਫੱਕਰ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੇਸ਼ ਨਮਾਜ਼ ਸੀ ਮੌਲਵੀ ਹਦਾਇਤ ਹੁਸੈਨ, ਇਹ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਤਾਰੀ ਲਾਲ ਖੱਤਰੀ ਦੇ ਹੱਥ ਚੋਂ ਫੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰਕ ਸਨ ਇੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾਂ ਯਾਦ? ਵਿਰਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਮੇਗੂ ਖੱਤਰੀ ਹਰੀ, ਆਪਣਾ ਮੇਘ ਸਿੰਘ, ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਹਰੀ, ਨੰਬਰਦਾਰ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਦੂਲਾ ਸਿੰਘ, ਦੂਲਾ ਸਿੰਘ ਹੀ ਸੀ। ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਖੱਤਰੀ ਸੀ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ ਉਹਦੀ। ਔਰ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਆਪਣਾ ਸਰ ਬੇਲੀ ਰਾਮ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਫੁੱਟ ਲੰਮੀ ਸੀ, 50 ਫੁੱਟ ਬਲਕਿ 50 ਫੁੱਟ ਲੰਬੀ ਸੀ ਔਰ 20 ਫੁੱਟ ਚੌੜੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ 10 ਸੂਤਰ ਦੇ 12 ਸੂਤਰ ਦੇ ਫੱਟੇ ਲੱਗੇ ਸਨ ਸਾਰੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ 20 ਫੁੱਟੇ 22 ਫੁੱਟੇ ਗਾਰਡਰ ਸਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਔਰ ਬੜੇ ਵਜ਼ਨੀ ਗਾਰਡਰ ਸਨ। ਸਹੀ ਹੋ। ਤੇ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜੋਤਿਆਂ ਮੈਂ ਖੜਾ ਸਾਂ ਉਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹਨੂਮਾਨ ਦਾ ਜਲੂਸ। ਹਨੂਮਾਨ ਦਾ ਜਲੂਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਂਡੀ ਸਪੀਕਰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਦੇਵੀ ਦਿਆਲ ਖੱਤਰੀ ਟੁਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਰ ਭੌਂ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਓਏ ਤੂੰ ਹਨੂਮਾਨ ਬੜਾ ਬੁਲੰਦ ਬੁੱਤ ਬਣਾਇਆ ਸਨ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਵੇਖਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ 2 ਸਿਰ ਦਾ ਕਲਾਕੰਦ ਦਾ ਡੱਬਾ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਛਟਿਆਈਆਂ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਖੁਸ਼ਕ ਫਰੂਟ ਪਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਚੌੜੇ ਤਲਕ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੁਕੜੀ ਦੀ, ਜੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ? ਇਹ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ ਸਾਰੀ। ਕੀ ਵਾਕਿਆ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਸੁਣਿਆ ਇਸ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਦੇ ਇਹ ਸੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾ ਸਿੱਖ, ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਮਜਬੀ ਸਨ, ਕਮੋ ਸਾਡੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਸਨ। ਹਿੰਦੂ ਸਨ? ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਨ। ਸਿੱਖ। ਉਹਨਾਂ ਮਜਬੀਆਂ ਨੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਨਾ ਸੀ ਮਲਕ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ, ਇਹ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਆਏ ਦੂਸਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਮਜਬੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਠਿਆਂ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਝਟਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕੁਕੜੀ ਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝਟਕਾ ਕੀਤਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੁਕਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉੱਠੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਂਡੀ ਭੰਨ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਛਾ। ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਨੇ ਮਲਕ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਨੇ, ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਖਾਂ ਤੇ ਮਲਕ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ, ਉਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਜਿਉਂ ਗੱਠ ਜੋੜ ਛੁੱਟਨੇ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੱਕ ਜਨਾਬ ਵਾਲੀ ਜਥਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ 10,000 ਦਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰੇ।
ਇੱਥੇ ਜਿਸਲੇ ਆਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਜਥਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਸਲੀ ਹੋਵੇਗੀ, 10 ਸਿੱਖ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਝ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਜੰਡਿਆਲੇ ਦੀ ਵਜਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ, ਮੇਰੇ ਮਾਮੂ ਮਲਕ ਅਸਲਮ ਵੀ, ਮਲਕ ਗੁਲਾਮ ਹੁਸੈਨ ਵੀ, ਅੱਛਾ। ਇਹ ਖਾਂ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਖਾਂ, ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਅਹਿਮਦ ਖਾਂ ਦਾ ਪਿਓ, ਇਹ ਮੁੜ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਇਸ ਉਸ ਕਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਲ੍ਹਾ ਸਲਾ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕੋਈ ਮਰਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਸਿਰਫ ਨੇ ਇੱਕ ਤੇਲੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਤੇਲੀ ਸੀ, ਤੇਲੀ। ਅੱਛਾ। ਬੱਲੋਕਿਆਂ ਦਾ ਤੇਲੀ ਸੀ, ਬੱਲੋਕੇ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਮਰਿਆ ਸੀ। ਹੋਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, 2 ਬੰਦੇ ਸਿਰਫ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ ਸਾਡੇ, ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈ? ਉਹ ਸੁਲ੍ਹਾ ਬਸ ਉਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਪੈ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸਰ ਸੀ, ਤੋਂ ਪੈ ਲੈ ਕੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸੀ ਬੜਾ ਨਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀ, ਉਹ ਕੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਬਾਬਾ ਇੱਥੇ ਲੈਂਡਲਾਰਡ ਸੀ? ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਹੀ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਲਕਾਤ ਹੈ ਸਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ? ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਚੌੜੇ ਤਲਕ ਸਨ। ਅੱਛਾ। ਪਾਲਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੜੇ, ਸਾਡੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਰਲਦੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਸਨ? ਕਾਲੋਕਿਆਂ ਦੇ ਪਾਲਾ ਸਿੰਘ। ਕਾਲੋਕਿਆਂ ਦੇ? ਕਾਲੋਕਿਆਂ ਦੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਜ਼ਮੀਨ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਬੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਕਾਲੋਕਿਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਬਸੀਵਾ ਇੱਕ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਆਉਣ ਜਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕ 47 ਵੇਲੇ ਗਏ ਸੀ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਾ ਇੱਜ਼ਤ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਵਿਦਿਆ ਕੀਤਾ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅਮਾਨਤਾਂ ਦੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅੱਛਾ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੇ ਖੂਹ ਵਖਦੇ ਸਨ ਜੀ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾਂ ਚੇਤਾ? ਖੂਹ ਵਗਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਾਲਾ ਖੂਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ੰਗਾਰੂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਖੱਤਰੀ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਡੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਵਗਦੀਆਂ ਸਨ। ਮੋਗੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੋਗੇ ਖੱਤਰੀ ਕੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਸੀ। ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿ ਰੂ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਖੱਤਰੀਆਂ ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ। ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ। ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੀ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਹਿੰਦੂ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਨ? ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਇਮਦਾਦ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਖੁਫੀਆ ਐਲਾਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ, ਬਹਰਹਾਲ ਉਹ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਸਲਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਹਿੰਦੂ ਕੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਝਟਕਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਲੁਕਾ ਕੇ ਝਟਕਾ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਵਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਨੇ ਸਰਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ। ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਦਾ ਪਿੰਡ ਆਬਾਦ ਕਰਦਾ ਜੰਡਿਆਲਾ, ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਵਿਗੜਦਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਜੰਡਾਂ ਵਾਲਾ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ, ਤੇ ਜੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਜੰਡਿਆਲਾ ਸ਼ੇਰ ਖਾਂ ਬਣ ਗਿਆ। ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਦਾ ਆਬਾਦ ਕਰਦਾ ਪਿੰਡ ਇਹ। ਸਰਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਸੁਲਤਾਨ ਦੀ ਸਰਾਂ, ਅੱਗੋਂ ਆ ਕੇ ਬਾਰਾਂਦਰੀ, ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮੰਡਿਆਲੀ ਸਰਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਣ ਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਇਹ ਸਰਾਂ, ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਅਗਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤਲਾਬ ਵਗੈਰਾ ਬਣੇ ਨੇ ਇਹ ਖੱਤਰੀਆਂ ਬਣਾਏ ਸਨ। ਉਹ ਬੜੀ ਇੱਥੇ ਰੌਣਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਚਫੇਰੇ ਬਰਾਮਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾਂਦੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਖੂਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੰਡਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਨ, ਬੰਦੇ ਟੂਟੀਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪੈਂਦਾ। ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਦੁਕਾਨ। ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 20-25 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕੱਪੜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲੋਕ ਧੋਣ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਗੰਗਾ ਨਹਾਉਂਦੇ ਸਨ ਨਾ ਖੱਤਰੀ, ਇੱਥੇ ਗੰਗਾ ਨਹਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਖਤਰਾਣੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਨਹਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਬਕਾਇਦਾ 200-200 ਫੁੱਟ ਬਰਾਮਦੇ ਸਨ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਮਾਧੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਵੇ ਬਾਲਨੇ ਲਾਂਦੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਸਾਡੇ
ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਬਰਾਮਦੇ ਉਧੇੜ ਕੇ ਬਾਲੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਹਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਹਾਂ ਖੱਤਰੀ ਕਿਵੇਂ ਗਏ ਨੇ? ਹਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5-4 ਸਾਲ ਉਧੇੜ ਦੂੜ ਕੇ ਲੋਕੀ ਬਾਲੇ ਛਾਲੇ 14 ਫੁੱਟੇ ਬਾਲੇ ਸਨ ਸਰਲ ਪੈ ਉੱਤੇ ਬਰਾਮਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦੇ ਢਾ ਦਿੱਤੇ ਫਿਰ। ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਤੇ ਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਡੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਬੜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਉਧੇੜ ਦੂੜ ਕੇ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਖੂਹੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਨਹਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆਣਾ। ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹਾਉਣਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੀਆਂ ਜਲਾਲ ਸੀ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਹਲਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਸ ਪੱਟ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹ ਛੀਨਿਆਂ ਵਾਲੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੁੜ ਇੱਥੇ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਉਹ ਲੋਕ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਜੀ ਯਾਦ ਸਨ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਵੇ ਜੀ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਦੇ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸੀ। ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨੋਖਾ ਤੇ 3 ਭਰਾ ਸਨ। ਬੜੇ ਘੋੜੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਦਾ ਸਵਾਰ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਘੋੜੀ ਘੋੜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੜ੍ਹਨ ਦਿੰਦੀ। ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਪੈਣਾ 5-7 ਫੁੱਟ ਤੋਂ। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਨ? ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਦਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਨਾਲ ਬਸੀਮਾ ਸੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਘੋੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੋਰਦਾ ਘੋੜੀਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਰ ਸੀ। ਨੇਜ਼ਾਬਾਦੀ ਦਾ ਘੋੜੀਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸਵਾਰ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਚਾਚੂ ਰਾਜ ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਮਕਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਇਹ ਮੂਲੇ ਖੱਤਰੀ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਇਹ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਬਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਾੜੇ ਪਏ ਹਨ? ਇਹ ਜਾੜੇ ਪੈਸੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਜੜੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਖਾਲੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਆਣ ਕੇ ਫਿਰ ਬਕਾਇਆ ਆਏ ਸਨ ਇੱਥੇ ਵੇਖਣ ਬਕਾਇਦਾ। ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਉਹ ਆਂਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨੱਪੇ ਦੇਵ। ਫਿਰ ਉਹ ਤਸੱਲੀ ਕਰਕੇ ਗਏ, ਆਲੇ ਉਲੇ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਗਏ। ਲੱਭੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਭੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਖੱਤਰੀ ਉਹਦਾ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ ਸੀ ਕੋਈ ਆਪ ਆਇਆ? ਨਹੀਂ ਆਪ ਪੋਤਰੇ ਜਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਂ ਪੋਤਰੇ ਸੀ। ਕਿਹੜੇ ਸੰਨ ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ? ਉਹ ਸੰਨ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ? ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚੋਂ ਜਾੜੇ ਪਏ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਸਾਨੂੰ ਚੇਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੇਤਾ। ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਆਇਆ। ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਲੱਭਦੇ ਸਾਡਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਕਰੀਬਨ 10-12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਮਤਲਬ 20-25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਖਲੋਤੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮਹੱਲਾ ਵੱਜਦਾ ਹੈ? ਖੱਤਰੀਆਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਖੱਤਰੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਲਾ ਲਓ, ਖੱਤਰੀ ਲਾ ਲਓ। ਕਮਰੇ ਕਿੰਨੇ ਸਨ ਇਹਦੇ? ਜਿਹੜੀ 2 ਸਾਈਡਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨਾ ਜੀ, ਹਾਂ 2 ਕਮਰੇ ਥੱਲੇ 20-22 ਕਮਰੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ 20-22 ਕਮਰੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਮਾਲਕ ਆਏ ਹਨ ਵੇਖਣ, ਉਹ ਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀ ਕੋਈ? ਹਾਂਜੀ ਵਜ਼ੀਰ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਦਾਦਾ ਪੜਦਾਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਰ। ਮਤਲਬ ਪੁਰਾਣੇ ਵਕਤਾਂ 100-150 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦੋਂ ਦੀ ਤਮੀਰ ਹੋਈ ਏ? ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਹੋਈ, ਜ਼ਮੀਰ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਹੋਈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਹੋਈ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਡੀ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਲ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੰਮਣ ਭੋ ਆਪਣੀ ਵੇਖਣੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵੇਖਣ ਆਏ ਸੀ ਨੂੰ ਜੇ ਮਾਲਕ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਸ਼ਰਟ ਉਹ ਆਂਦਾ ਸੀ ਦਿਹਾੜੀ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦੇ ਸਭ ਨੂੰ। ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਰੋਡ ਤੇ ਚੂਨਾ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤਬੀਰ ਹੋਈ। ਔਰ ਫਿਰ ਦੋਨੇ ਸਾਡਾ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਪੇਪਰ ਕਿਹੜਾ ਜੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਨਾ ਇੱਕ ਮਾਲ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਸਟਰ ਯੂਸਫ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਨਕਸ਼ਾ ਕੋਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਹਾਂ ਪੇਪਰ ਇੱਥੇ ਚੌਂਕ ਹੁੰਦਾ, ਛੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਚੌਂਕ 'ਚ ਮੜੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਚੌਂਕ ਦੇ 'ਚ ਮੜੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਹੁੱਕਾ ਪੀਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਹੁੱਕਾ ਪੀਂਦੇ। ਜੋ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਹੋਣਾ, ਮਤਲਬ ਹਿੰਦੂ ਖੱਤਰੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਹੁੱਕਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਚੌਂਕ ਦੇ ਹੁੱਕਾ ਪੀਂਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਜੋ ਕਮਿਆਰ ਰਾਜਪੂਤ ਸਾਰੇ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪਰਤ ਕੇ ਆਏ? ਨਹੀਂ ਨਕਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ? ਨਕਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਕਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਵੱਡਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਨਾਲੇ ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ ਕੋਈ 200 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 150 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੋਠੀ ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਪੜਦਾਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਨਾਲੇ ਦਾ? ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸਭ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਬਾ ਦਿਓ ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ।